ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಇವತ್ತು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ஆனால் பெரும்பான்மைக்கு 10 உறுப்பினர்கள் குறைவாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் ஒரு கேள்வி எழுந்தது. மக்கள் வழங்கிய ஆணை மதிக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது பின்னாலிருந்து சில சக்திகள் அரசியல் சக்திகள் மூலம் தமிழகத்தின் முடிவை மாற்ற முயற்சிக்க வேண்டுமா? அந்த சூழலில்தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 உறுப்பினர்களும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவற்றின் தலா 2 உறுப்பினர்களும் ஆதரவு அளித்து மதசார்பற்ற கூட்டணி பெரும்பான்மையை கடந்தது. முக்கியமாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு சி ஜோசப் விஜய் அவர்கள் ஆதரவு கோரியது இந்த 5 மதசார்ப கட்சிகளிடம்தான் என்பதை இந்த அவையின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். இந்த ஆதரவு அரசியல் லாபத்திற்கான ஆதரவு அல்ல. இது ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கும் ஆதரவு. இது தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை மதிக்கும் ஆதரவு. இது தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் மறைமுக ஆட்சியை அனுமதிக்க கூடாது என்ற உறுதியின் அடிப்படையிலான ஆதரவு. தமிழகம் எப்போதும் மதசார்பற்ற அரசியலின் மண். இந்த மண் வெறுப்பு அரசியலை ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. மதத்தின் பெயரில் மக்களை பிரிக்கும் அரசியலை ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. மொழி ஆதிக்கத்தையும் ஒரே கலாச்சார அரசியலையும் தமிழக மக்கள் தொடர்ந்து நிராகரித்துள்ளனர். இந்த தேர்தலிலும் அதே மக்கள் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளனர். பெரிய கனவுகளுடன் தமிழகத்தில் காலூன்ற முயன்ற பாஜக இன்று ஒற்றை உறுப்பினராக மட்டுமே இந்த அவையில் உள்ளது. அதுவே தமிழக மக்களின் தீர்ப்பு. மக்களின் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு. மக்கள்தான் எஜமானர்கள் என்று பெருந்தலைவர் காமராஜர் கூறியதை இந்த நேரத்தில் நினைவுகூர விரும்புகிறேன். பெருந்தலைவர் காமராஜர் இந்த மண்ணுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்தார்? எளிமை, நேர்மை, அதிகாரத்தை அல்ல, மக்களை மையமாக கொண்ட ஆட்சி. கல்வி இல்லாத குழந்தை இருக்கக்கூடாது என்று பள்ளிகளை திறந்தவர் காமராஜர். பசி இருந்தால் கல்வி வராது என்று மதிய உணவு திட்டத்தின் விதையை விதைத்தவர் காமராஜர். அதிகாரத்தில் இருந்த போதும் ಆಡಂಬರ வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்காமல் மக்கள் ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಸದ್ಯ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಿವಿಕೆಯ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 5 ಮಂದಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು, ಸಿಪಿಐ ಸಿಪಿಎಂನ ತಲಾ 2, ಜೊತೆಗೆ ವಿಡುದಲೈ ಚಿರತೆಗಳ ಕಚ್ಚಿಯ 2 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ இருக்கு. முதலமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் பொறுப்பேற்ற உடனே சில முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளீர்கள். 500 யூனிட் வரை பயன்படுத்தும் குடும்பங்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிறப்பு சிங்கப்படை, போதை தடுப்பு அமைப்புகள், பள்ளிகள் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்கள் அருகில் இருக்கின்ற ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೂರಕವಾದಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಇದೆ. 118 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್, ಟಿವಿಕೆಯ 107 -1 ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಎಗೆ ಇವತ್ತು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎಂಎಲ್ಎ. ಅವರು 1 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದವರು, 1 ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 106ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 5, ಸಿಪಿಐ ಸಿಪಿಎಂನ 4, ವಿಸಿಕೆನ 4 ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸು ವಿಜಯ್ ಪಾಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಿರೋದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣಾಡಿಎಂಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯ 47 ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಪೈಕಿ 30 ಜನ
TVKಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಿಟ್ರೆ 149ರ ಆಸುಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಂಬರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಜಯ್ ಬಹುಮತದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಬಹುಮತದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಾದಿ ಸುಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಂತರ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋದಿರಬಹುದು, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸೋದಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಭರವಸೆಗಳು, ಅದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ವಧುವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಇರಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹಲವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿದಾವೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಪಾಲಿಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ, ಆಡಳಿತದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕಿರೋದು ಆಡಳಿತದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಡಳಿತದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆ, ಸವಾಲುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದು. 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಮೊನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಬೊಕ್ಕಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭರವಸೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ DMK ಮತ್ತು ADMK ಹೊರತಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ. ನಂಬರ್ಸು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களின் உணர்வுகளை எதிரொலிக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்பிக்கை கோரும் இந்த தீர்மானத்தின் மீது பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக முதலில் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அவையிலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற அத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுவரை மக்கள் மன்றத்தில் போராடி வந்த என்னை சட்டமன்றத்தில் களமாட வாய்ப்பளித்த எமது தலைவர் எழுச்சி தமிழர் தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு இந்த அவையில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எம்மை நம்பி வாக்களித்து வெற்றி பெற வைத்த திண்டிவனம் தொகுதி மக்களுக்கும், கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்களுக்கும், கூட்டணி கட்சியினுடைய தோழர்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட மதச்சார்பற்ற கட்சிகளின் ஆதரவோடு பொறுப்பேற்றிருக்கும் இந்த அரசு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்று 5 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அதற்காக முன்கூட்டியே விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன், வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் இடதுசாரி கட்சிகளும் காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளும் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம்பெற்று தேர்தலை சந்தித்தோம்.
ஆனால் இந்த தேர்தலில் ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ವಿಸಿಕೆ MLA ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ವಿಸಿಕೆಯ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 232 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಸದ್ಯದ ಬಲಾಬಲ ಅದು. 234 ಪೈಕಿ ವಿಜಯ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ಸು. ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ಟಿ TVK ಪಾರ್ಟಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು MLA ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಂದು ವೋಟಿಂದ ಗೆದ್ದರು ಅವರು. ಅದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಕೋರ್ಟ್ ಸದ್ಯ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದೆ. ಅವರು ಬಹುಮತ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ 2 ಡೌನ್ ಆದಂಗೆ. 106 + 5 + ವಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ 4, ಎಡಪಕ್ಷಗಳದ್ದು 4 ಮತ್ತು AMMKಯ ಒಬ್ಬ MLA ಅವರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. TTV ದಿನಕರನ್ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು TVKಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಣ್ಣಾ DMKಯ 30 ಮಂದಿ MLAಗಳು ಅವರು TVKಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 3 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ನನಗಿಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಜಯ್ಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಶಿಶೇಖರ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಶಶಿಶೇಖರ್, ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಟ ಏನಾಯಿತು, ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒದ್ದಾಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DMK ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ DMKಯ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಈಗ TVKಯ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ DMK ಬಂದಂತಿದೆ. ಈಗ ADMKಯಲ್ಲಿ 2 ಬಣಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಪನ್ನುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಗಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 30 ಶಾಸಕರ ಗುಂಪು ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ನಾವು TVKಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ADMKಯ 30 ಶಾಸಕರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ 120 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡೆದಂತಹ ADMKಯ 30 ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ದಾಟ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು 118. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ 150 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಮತ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಏನ್ ವಿಜಯ್ ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು 118 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಆಗೋದೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಭವನದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ DMK ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ADMKಯ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿರುವಂತಹ 17 ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಕ್ಷತ್, ಶಶಿಶೇಖರ್, ಈಗ ಬಹುಮತದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆಡಳಿತದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿದಾವೆ. ಶಶಿಶೇಖರ್, ಸಹಜ ಆಡಳಿತದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ವಿಜಯ್ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿಗೆ 1,000 ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 2,500 ರೂಪಾಯಿ. ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮದುವೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವೇ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನ DMK ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ
ಮುನ್ನವೇ ಅವರಿಗೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಈಡೇರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಕ್ಷತ್, ಶಶಿಶೇಖರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 30 ಜನ ಆಚೆ 17 ಜನ ಈಚೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಹಜ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಜಯಲಲಿತಾ ಸತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾದ ನಂತರ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಫೈಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸಭೆ ಆಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಟಿವಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಜಯ್ ಬಹುಮತವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೇನೋ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಎಂಕೆಯ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಡಿಎಂಕೆಯ 30 ಶಾಸಕರು ನಾವು ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಡಿಎಂಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗೋದು ಖಚಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ 17 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಪೊನ್ನುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ 30 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. 32 ಶಾಸಕರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕೃತ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾದವು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪಕ್ಷ ಈ 2/3 ಶಾಸಕರ ಬಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬಣಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಬಣವೇ ಅಧಿಕೃತ ಎಡಿಎಂಕೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊನ್ನುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಗಂ ಇನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರನ್ನ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕೃತ ಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಎಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಡೀತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಂಕೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಡಿಎಂಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ 30 ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿ. ಶಶಿ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಲಾಪವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿವಿಕೆ, ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಎಂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗು ಇವತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ವೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಡಿಎಂಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಎಂಕೆಯ ಶಾಸಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ವೋಟಿಗೆ ಹಾಕೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ವಿಜಯ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಜಯ್ಗೆ ಸುಲಭ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.